guys, welcome to Padviksha. So, இன்னைக்கு schedule படி we have to see commerce from Samachir Kalvi class 12th. So, last videosல வந்து பாத்தீங்கன்னா unit 1ல chapter 1 finish பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோல from today we will be seeing unit 1ல chapter 2, that is functions of management. So, functions of management பார்க்கலாம். We'll see the functions, main functions என்னென்ன இருக்கு, subsidiary functions என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். So first, functions of management. Managerial functions are time specific, institution specific and country specific. இப்போ management இருக்கு. managementனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். managementனா என்னன்னா art of getting things done with others or through others. And management ஓட function என்ன? management ஓட functionல பேசிக்கா நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம், organizing, staffing, controlling, இதெல்லாம் தான் organizing ஓட functions வரும். அந்த managerial functions வந்து time specific, இந்த டைம்க்கு இந்த function, institution, இந்த institutionா இந்த specific function, இந்த countryயா இவங்க இதுதான் follow பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி there are some specific functions இருக்கு. So the management functions of industrial revolution may differ from the management functions of 19th century and followed by 20th century. So industry revolution போயிட்டு இருந்தது இல்லையா, அப்போ பண்ண functionsக்கும் 19th centuryல நம்ம follow பண்ண management functionக்கும் and followed by 20th centuryல கூட நம்ம follow பண்ண management functionsக்கும் நிறைய different இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So this chapter is an attempt to explain the management functions of 20th century and after. So 20th century ல இருந்து அதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய என்னென்ன functions அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். So the management functions are called as managerial process. So management functions நம்ம managerial process னு சொல்லுவோம். So this process is 24 hours non-stop process for attaining the objectives again and again for reaching the highest level. 24 hours non-stop na, it is non-stop, like 24 hours பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 24 hours இல்லன்னு கிடையாது. 24 hours அடுத்து 24 hours அடுத்து 24 hours இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டே தான் இருக்கும் என்ன நடந்தாலும். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளால objectives வந்து again and again highest levelல reach பண்ண முடியும். So functions of management, main functions, subsidiary functions ரெண்டு இருக்கு. So நான் ஆல்ரெடி மாதிரி main functions என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா planning, organizing, staffing, directing, motivating, that is motivation, controlling, coordination. So இந்த 7 functions நீங்க மறக்கவே கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப important. இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்காக நான் சொல்றேன்றது கிடையாது. These 7 functions நீங்க எங்க போனாலும், ஒரு ஜாப்க்கு நீங்க போறீங்கனாலும் இது ஒர்க் ஆகும். இல்ல நீங்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்றீங்கனாலும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துக்கான மீனிங் தெரிஞ்சா you will be the best. So functions of management can be classified into two categories, that is main functions and subsidiary functions. All functions of management are briefly discussed below. So எல்லாத்தையுமே நம்ம briefly discuss பண்ணிருக்காங்க, அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு we'll move on. So main functionsல நமக்கு 7 functions இருக்கு. 7 functionsையும் பார்க்கலாம். First one, planning. So கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பிளானிங்னா என்னன்னு. everything we must plan பண்ணி தான் பண்ணணும். So think before you act or look before you leap. So think before you act. நம்ம ஒரு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா, லைக் எது ஒண்ணு பேசணும்னாலும் அதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு நம்ம பேசுறது கரெக்டா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அந்த வார்த்தையை விடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த சேம் திங், எந்த ஒரு வேலை செய்யணும், எந்த ஒரு ஒர்க் செய்யணும், எந்த ஒரு ஆக்ஷன் செய்யணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு கரெக்டான திங்கிங்கோட போகணும். அந்த 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 ஒர்க் நம்ம செய்யறதுனால நல்லதா, இல்ல இந்த ஒர்க் நம்ம வந்து செஞ்சு முடிச்சா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்ன்ற முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம்னா it will be good. So these are the some of usual traditional proverbs. So these are traditional proverbs, so which provide a basic or logic for planning. So இதுதான் வந்து logic for planning கொடுக்குது. So planning is the primary function. Planning என்னது? Primary function of management. Nothing can be performed without planning.
ஸோ எதுவுமே பிளானிங் இல்லாம நடக்காது. ஜஸ்ட் நம்ம நினைப்போம் ஓகே இது நான் பிளானிங் இல்லாம தான் பண்ணேன், பட் யூ மஸ்ட் ஹவ் பீன் பிளான்ட். ஏதாவது ஒரு வகையில பிளானிங்னா உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நோட்ல எழுதி பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. பிளானிங் இஸ் ஈவன் தட் இஃப் யூ திங்க் அபவுட் தட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் a பிளானிங். அந்த விஷயத்த பத்தி முன்னாடியே மைண்ட்ல யோசிச்சு இப்படி செய்யலாம் அப்படி பண்ணலாம் நீங்க மைண்ட்ல யோசிச்சா கூட அது பிளானிங் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட்டிங் அ புக் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிளானிங். ஒரு புக்கை எழுதணும் அப்படின்னா பிளானிங்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. So in short, planning refers to deciding in advance. Of course, planning na enna ella work panni mudichittu plan panna maatanga. அந்த work ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸா டிசைட் பண்றது தான் planning. So planning is the constructive reviewing of future needs so that present actions can be adjusted in view of the established goal. So let's take an example of COVID. So கோவிட்ல வந்து வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்னா நம்மளுக்கு கோவிட் வர்றது முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்டா? பட் கோவிட் சிச்சுவேஷன் வேற, பிகாஸ் இந்த சிச்சுவேஷன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு அறிகுறி கிடையாது. பட் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ராம் வரப்போகுது, ஆரல்ஸ் ஒரு சுனாமி ஆர் எந்த வகையான நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகுதுனாலும் முன்னாடியே ஒரு சின்ன விஷயம் தெரியும். சோ அதப்படி அந்த தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்து வர காலத்துக்கு அது அந்த எந்த ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பிளானிங் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. லைக் அந்த கடலோர பகுதியில இருக்கிறவங்களை வந்து தே வில் மூவ். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணி அவங்கள மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனால ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன தேவைகள் இருக்குமோ அதுக்காக மாறும். ஸோ அந்த பிளானிங்ன்ற அந்த ஒரு திங்னாலதான் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்பதான் நம்ம என்ன கோல், ஓகே யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. இது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டே டு டே லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். பட் இது இந்த பிளானிங்ன்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஒரு பிளானிங்னு ஒன்று இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணேன்னு இருக்காது. அதுக்கு ஒரு பிளான் போடுவாங்க, அந்த பிளானிங் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவாங்க, அது சைன் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஒர்க்கே பண்ணுவாங்க. ஸோ பிளானிங்க்கே தே ஹேவ் அ கிரேட் டீம். ஸோ பிளானிங் ஷுட் டேக் பிளேஸ் பிஃபோர் டூயிங். எந்த ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் பிளானிங் நடக்கும். So most individual or group efforts are made by determining before any operative actions takes place what shall be done, where, how and who shall do it. So இதெல்லாம் தான் இந்த பிளானிங்கான questions. என்னன்னா என்ன பண்ணணும், எங்க பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், யார் பண்ணணும். இந்த 4 கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இருக்குன்னா you are done, you can do that job. அதுதான் பிளானிங். ஸோ இப்போ பிளானிங் என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இது கிடைச்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசிங் ரொம்ப ஈஸி. எவ்ரிபடி இல்ல ஆர்கனைஸ் பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஆர்கனைசிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அமங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் and the creation of network of relationship among them. Organizing function work is assigned to employees who are given authority to carry out the work assigned and made accountable for it. Organizing na just I have books na the organize பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு கிடையாது. Organizing like ஈவெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, ஆர்கனைசேஷன்னாலே எல்லாரும் ஒன்று கூடி ஒர்க் பண்றது தான் ஆர்கனைசிங். ஸோ அதே ஆர்கனைசிங் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்க, அந்த அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்க அது கரெக்டா அவங்க அக்கௌண்டபிள்னா அந்த ஒர்க்குக்கு நான் அக்கௌண்டபிள். டெய்லி நான் காலையில போய் அவங்களுக்கு அக்கௌண்டபிள் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அப்ப நான் டெய்லி அதை நான் பண்ணி ஆகணும். அந்த ஒர்க் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும். அதுதான் ஆர்கனைசிங். பிளானிங் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க்கை நான் கரெக்டா ஆர்கனைஸ் பண்றேனா இல்லையாங்கிறது பாக்கிறது தான் just again organizing. Next is staffing. ரொம்ப 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 important in management or organization or company. என்ன வேணா சொல்லலாம். Staffing function comprises the activities of selection and placement of competent personnel. Staffing na like இப்போ கம்பெனிஸ்ல வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் தான் ஸ்டாஃபிங். லைக் ரைட் பர்சன் அந்த ரைட் ஜாப்ல இருக்கணும். ரைட் பர்சன் அந்த ரைட் ஜாப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஜினியரிங் படிச்ச பர்சன் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் போட முடியாது. ஸோ ரைட் பர்சன் அந்த ரைட் ஜாப்ல குவாலிஃபிகேஷன் வரும், அவங்க டேலண்ட் வரும், அவங்களுக்கு இஷ்டமா இல்லையான்னு வரும். ஸோ எவ்ரி திங் தட் கம்ப்ரைசஸ்.
In other words, staffing refers to placement of the right person in the right job. நான் சொன்னேன் இல்லையா, the right person in the right job. So அந்த person right person and அவங்க right jobல இருக்கணும். Staffing includes selection of right persons, training to those needy persons, promotion of best persons, retirement of old persons, performance appraisal of the personnel, and adequate remuneration of the personnel. ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சிட்டாங்க, பட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேரா. ஸோ இதுதான் மீனிங் டெஃபினிஷன், எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாஃபிங் இன்க்ளூட்ஸ், ஸ்டாஃபிங்ல என்னென்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் த ரைட் பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும். அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பர்சனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 பேரை நான் செலக்ட் பண்றேன், இப்போ நான் நடத்திட்டு இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனுக்கு 5 பேரை நான் செலக்ட் பண்றேன்னா அந்த 5 பேருக்கும் நான் ட்ரைனிங் கொடுப்பேன். ஏன்னா நான் என்னோட கம்பெனி எப்படி நடக்குமோ அப்படி அவங்கள வந்து அடாப்ட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்காக நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ட்ரைனிங் கொடுத்து நல்ல பர்சன்ஸ் இருக்காங்க என் கம்பெனிலனா, நல்ல ஒர்க் பண்றாங்க, பெஸ்ட் எம்ப்ளாயியா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் அவங்க ஒரே இடத்துல இருந்தா அவங்களும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க, அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குன்னா ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும். அண்ட் ஓல்டு பர்சன், ஏஜ் முடிஞ்ச பர்சன்ஸ்க்கு நான் வந்து retirement கொடுக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் ஆஃப் ஆல் த பர்சனல். பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்க வந்து தே வில் பி லைக் ஓகே, என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஒரு அப்ரைசல் கிடைச்சிருக்கு. எதோ பை சேலரி, எதோ பை போனஸ், எதோ பை சர்டிஃபிகேட், எது இருந்தாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்னா என்னன்னா, அவங்க பண்ண ஒர்க்குக்கு நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஆர் டோக்கன் ஆஃப் போனஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்கறது. அண்ட் அடிக்குவேட் ரெம்யூனரேஷன் ஆஃப் பர்சனல், அவங்களுக்கு அவங்க ஜாபுக்கு எந்த மாதிரி சேலரி கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி சேலரி நான் கொடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே தான் ஸ்டாஃபிங்கோட ஒர்க். ஸ்டாஃபிங்ன்றது தனி டீம் பண்ணுவாங்க, ஹெச்ஆர் டீம் அண்ட் ரெக்ரூட்டிங் டீம் தனியா இருப்பாங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க. So the success of any enterprise depends upon the successful performance of the staffing function. Of course, ஒரு company TCS, Accenture மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒரு சக்சஸை பார்க்குதுன்னா that's because of the அவங்க எடுத்திருக்கிற அந்த ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷனை கரெக்டா அவங்க முடிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So staffing அடுத்து we have most important thing, that is directing. So directing denotes motivating, leading, guiding and communicating with subordinates on an ongoing basis in order to accomplish preset goals. ரொம்ப ஈஸி. டைரக்டிங்னா என்னன்னா, டைரக்ட் பண்றேன், மூவியை டைரக்ட் பண்ற மாதிரி everything that comes. ஸோ கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர்ஸ் வந்து டைரக்ட் பண்ற வகையில நம்ம போறோம். இப்ப நான் சொல்லி தர இடத்துல நீங்க கரெக்டா அந்த வழியை பார்த்துட்டு போறீங்க. அதே மாதிரிதான் டைரக்டிங்னா அவங்க மூவி எடுக்கிறது மட்டும் டைரக்டிங் கிடையாது. டைரக்டிங் என்னன்னா, மோட்டிவேட்டிங், லீடிங், கைடிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் சபார்டினேட்ஸ். இந்த 4மே பண்ணாதான் அது டைரக்ஷன். அதுவும் ஆன்கோயிங் பேசிஸ்ல பண்ணணும். லைக் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு ஒரு 10 நாள் விட்டுறக்கூடாது. ஆன்கோயிங் பேசிஸ், எவ்ரி வீக், every twice in a week அந்த மாதிரி பண்ணணும். So employees are kept informed of all the necessary matters by circulars, instructions, manuals, newsletters, notice boards, meeting, participative mechanism, etc. in order to enable the employees to accomplish the organization goals. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நான் வந்து என் கம்பெனில 5 பேரை நான் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னேன். அந்த 5 பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க. பட் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு வெல்கம் நோட் கொடுக்காம, லைக் அவங்க வந்து இப்போ இந்த ஜாப்ல நீங்க இருக்கீங்க, நான் ஓனர் ஆஃப் த, நான் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி, நான் வந்து எதுவுமே சொல்லல அவங்களுக்கு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் நார்மலா இருக்கேன், அவங்க வந்துட்டாங்க, எதுவுமே சொல்லல, நோட்டீஸ் கொடுக்கல, அவங்கள அந்த 5 பேரை வந்து ஒர்க் கொடுக்கல, மீட்டிங்க்கு கூப்பிடல, ஜஸ்ட் தே ஆர் வந்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க ஒர்க் நம்ம கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்குமா, இருக்காதா? never happens, இருக்காது. சோ அதனால எவ்ரி எம்ப்ளாயிஸ்க்குமே வந்து எவ்ரி எம்ப்ளாயிஸ்ங்கிற இந்த இடத்துல சபார்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க சபார்டினேட்டோட மீனிங் சொல்றேன்னா, சபார்டினேட்னா யாருன்னா மேனேஜர்ஸ் கீழ லோயர் லெவல்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ், லைக் எவ்ரிடே எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ இந்த சபார்டினேட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா எல்லா நெசசரி மேட்டர்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர்ஸ் இருக்கணும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லணும், நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த ஒர்க் இப்படி பண்ணணும், நியூஸ்லெட்டர்ஸ் லைக் கம்பெனில இந்த மாசம் இது பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ்லெட்டர்ஸ் கொடுக்கணும், நோட்டீஸ் போர்ட்ல லைக் யாரெல்லாம் பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி, இந்த ஒர்க், ஸோ இன்னைக்கு லீவ், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கணும். மீட்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றாங்கன்னா அதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும், அவங்களையும் பார்ட்டிசிபேட் வைக்கிற மாதிரி ஒரு சில மீட்டிங்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். இப்படி பண்ணாதான் அவங்களும் ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸ்க்காக ஒண்ணு கூடி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க வெறும் சேலரி கிடைக்குது அப்படின்னு இருப்பாங்க.
கோல்ஸ்க்காக அவங்களும் ஒர்க் பண்ணணும்னா டைரக்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So yeah, again one thing I want to tell, subordinate சொன்னேன். அப்ப யார் வந்து the authority person உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கலாம், superior. So we have two words, you are learning two words today, superior and subordinate. superiorங்கிறது middle level and higher levelல இருக்கிற persons, அவங்க work சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு தான் அந்த directing planning எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த authority இருக்கு. அந்த அத்தாரிட்டிய அவங்க ஒரு ஒர்க் சொல்றாங்கன்னா அது பண்ணக்கூடிய அந்த அக்கௌண்டபிளா யார் இருப்பாங்கன்னா சபார்டினேட். ஓகே, சோ அடுத்து கண்ட்ரோலிங். ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோலிங். Controlling is performed to evaluate the performance of the employees and deciding increments and promotions decision. So controlling na of course class control பண்ணுவாங்க இல்லையா, teachers and we will be having so called class leaders அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. So controlling is performed to evaluate the performance of the employees. கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நான் அவங்க கம்முன்னு இருக்காங்க, அவங்கள நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், என் பேச்சு தான் அவங்க கேட்பாங்கன்னு கிடையாது. இதுல ஒரு ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் எவாலுவேட் பண்றது, அவங்களுக்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிறது, ப்ரொமோஷன் டெசிஷன்னா எடுக்கிறதுக்கு தான் கண்ட்ரோலிங். ஸோ the control function helps in identifying underperformance and arranging remedial training for them. So class rooms schools நடக்கிறதே தான் இது எல்லாமே. ஸோ கண்டிப்பா எல்லா கிளாஸஸ்லயே வந்து ஃபாஸ்ட் லேர்னர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்லோ லேர்னர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுல லைக் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்டிவா போட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லி தந்து, இன்கேஸ் அவங்களுக்கு அப்பையும் புரியலன்னா அவங்களுக்கு ரெமீடியல் ட்ரைனிங் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லி தரதுக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப் போவாங்க. ஸோ அப்ப எது ஒர்க் ஆகுது அவங்க ஸ்லோ லேர்னர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோலிங். நான் அவங்கள கொஞ்ச நாள் பார்த்தா தானே தெரியும். இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா என் ஸ்டூடெண்ட் கூட உட்காந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நான் உட்காந்து பார்த்தாதான் ஐ வில் பி நோயிங் தட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் லேர்னிங் சோ ஸ்லோ. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கண்ட்ரோலிங் பார்ட் தேர் ஒர்க்ஸ். So it is the control function which facilitates synchronization of actual performance with predetermined standards. This is nothing but synchronization. sync பண்றது. sync பண்றதுனா என்னோட ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் வந்து 30% கொடுக்குறேன், ஆனா எனக்கு எவ்வளவு தேவை, நான் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கணும், 70 கொடுத்துருக்கணும், நான் 30 தான் கொடுக்குறேன், 40 மிஸ் பண்றேன். அப்ப அதை சிங்க் பண்றதுக்காக நான் கண்ட்ரோலிங் கீழே வரணும். ஸோ என்ன ஒருத்தவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, அவங்க சொல்ற மாதிரி நான் செய்வேன். அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ரெமிடியல் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நான் செய்யும் போது ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட நான் ஒன்னு கூடி கரெக்டா பண்ணுவேன். ஸோ தட்ஸ் இட். அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் கோஆர்டினேஷன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டீம் ஒர்க் தான் கோஆர்டினேஷன். லைக் இந்த பிளானிங்கையும் கோஆர்டினேஷனோட பண்ணணும், ஆர்கனைசிங்கும் கோஆர்டினேஷன், ஸ்டாஃபிங்கையும் கோஆர்டினேஷன், டைரக்ஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன், கண்ட்ரோலிங், இது எல்லாமே கோஆர்டினேஷனோட பண்றது. எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் ஒன்னு சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்றது தான் கோஆர்டினேஷன். கோஆர்டினேஷன்னா டீம் ஒர்க். உங்க டீம்ல இருக்கிற யாரையுமே விட்டு கொடுக்காம அவங்க காமன் அப்ஜெக்டிவ்காக நீங்க ஓடிட்டு இருக்கீங்க. சோ அந்த காமன் அப்ஜெக்டிவ நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா டீம்ல இருக்கிற யாரையுமே விட்டு கொடுக்காம கரெக்டா குரூப் வைஸ் இல்ல செக்ஷன் வைஸ் டிவைட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ணணும். சோ குரூப் ஆர் கோஆர்டினேட்டர், குரூப் வைஸ் டிவைட் ஆனவங்க கோஆர்டினேட் ஆகி அவங்க எந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவும் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணணும். So the difficulty of coordination depends upon the size of organization. So இப்ப வெறும் 4 பேர் தான் அந்த கம்பெனில இருக்காங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் எல்லாத்துலயும் கொடுக்க முடியாது. So the difficulty of coordination is increased with the increasing size of the organization. So எவ்வளோ increasing size போயிட்டே இருக்கும் ஆர்கனைசேஷன், அவங்களுக்கு கோஆர்டினேஷனுங்கிற அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரையுமே கரெக்டா குரூப் வைஸ் பிரிக்கிறது, செக்ஷன் வைஸ் பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வகையில அது ரொம்ப டஃப்பும் கூட. அடுத்த செவன்த் ஒன் மோட்டிவேட்டிங். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னா மோட்டிவேஷன். The goals are achieved with the help of motivation. So அஃப்கோர்ஸ் நம்மளே இருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரன்னிங் போறோம் ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஏதாவது படிக்கிறோம்னா நீ சூப்பரா பண்றப்பா, நல்லா பண்ணு, இந்த மாதிரியே பண்ணுன்னு நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணாதான்
நம்மளுக்கு அந்த ஒர்க் மேல ஒரு சின்ன ஆசை, இல்ல நம்ம ஓடும்போது நம்ம ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த உத்வேகம் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஆர்கனைசேஷனும் கம்பெனியும் சேர்ந்து அந்த உத்வேகத்தை, அந்த மோட்டிவேஷனை எய்தர் பை கிவிங் சேலரி ஆர் அவங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அவங்களும் வந்து கரெக்டான அப்ரோச்ல இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி டன் பை ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர். இது யார் பண்ணுவாங்கன்னா ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் ரொம்ப வில்லிங்னஸா இருக்காங்களோ இந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு நான் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்கள விடாம மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கையும் வாங்கிக்கணும், அவங்களுக்கு தேவையானதையும் கொடுத்துடணும். ஸோ the workers expect favorable climate conditions to work, fair treatment, monetary or non-monetary incentive, effective communication and gentleman approach. ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு கிரவுண்ட்ல கொண்டு போய் அவங்களை உட்கார வைக்க முடியாது வெயில்ல. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆர்கனைஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அந்த கம்பெனிக்குள்ள. அவங்களுக்கு லைக் எல்லா சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால ரொம்ப சூடா இருக்குன்றதுனால ஏசி இருக்கணும், அண்ட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும், டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அவங்களுக்கு ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட், அவங்கள வந்து இந்த வேலை ஸ்லேவ் மாதிரி நடத்தாம ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும். மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் இருக்கணும், நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் இருக்கணும். எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், அவங்க கூட நான் பேசி இது இந்த லெவல்ல வச்சுக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜென்டில்மேன் அப்ரோச்ல போகணும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு மோட்டிவேட்டும் ஆகும். மோட்டிவேட்டிங் வெறும் நான் வாய் வார்த்தையில போயிட்டு ரொம்ப நல்லா பண்றப்பா இதே மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்றது கிடையாது. அது வந்து எந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும்னா லைக் அவங்க ரன் பண்றாங்க, ஒரு சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க, ஓகே. பட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மோட்டிவேட்டிங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 functions ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த 7 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க, நான் ஐ வில் ஹெல்ப் அவுட். அடுத்து we have main functions பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்து we have subsidiary functions. subsidiary functions ரொம்ப 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 ஈஸி, and இந்த subsidiary functionsம் ரொம்ப important. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be teaching in next video. Until then, stay tuned. Bye.